후속 조치. 후속 조치에서 네트워크 구조조정 이제 끝났어요. 빨리 슉 넘어갔죠. 네. 후속 조치. 우리가 아미 사업에서 가만히 초 사업이라고 하잖아요. 가서 만나서 이야기하고 초대한다. 가만히 초 사업이라고 하는데, 저희가 생각할 때도 우리는 누군가를 만나야 되잖아요. 저는 처음에 우리가 사실, 우리 오늘 저 처음 보신 분들 되게 어색하죠. 전 항상 그래. 누군가 소비자를 만나면 니도 나 어색하지. 속으로 니도 나 어색하. 나도 니 엄청 어색하거든. 막 이러면서 그래서 첫 번째 그런 어색한 만남을 해요. 일부러라도 해요. 엘리베이터에서 일부러라도 그냥 하나 주고 그 사람이 거절을 하는 것도 만남이야. 어쨌든 우리는 뭔가 이게 아이 컨택 했잖아요. 아이 컨택 한 번 했어요. 두 번 했어요. 세 번 하면요 친해진다. 진짜요? 한번 해보세요. 그래서 뭐라도 해보는 거죠. 그래서 만남, 그 다음에 사업 설명까지가 반이래요. 여러분, 사업 설명하기까지가 너무 오래 걸리고 너무 어렵잖아요. 그런데 어떻게 해요? 반밖에 안 한 거래. 여기까지가 반밖에 안 한 거래요. 해서 근데 그런 분들도 되게 많죠. 만났어. 근데 사업 설명은 안 해. 사업 설명은 안 하고 후속 조치만 하려고 그래. 뭐가 빠졌다고요? 사업 설명 빠졌다고. 이 단계는 꼭 거치셔야 돼요. 그래서 무조건 어쨌든 우리가 샘플도 주고 뭔가를 줘가면서 만나서 또 얘기를 하고 하잖아요. 그래서 간단한 STP라는 거를 꼭 하셔야 된다라는 거 하시고 우리가 이제 후속 조치를 하는데 후속 조치는 이렇게 두 가지로 있어요. 팔로우 스루하고 팔로우업하고 팔로우 스루가 있는데 얘는 뭐냐면 그냥 모호한 과정일 때 한 번 할 수 있도록 결정하는 과정, 결정을 돕는 과정, 그 다음에 이 사람이 결정을 한 거를 계속 지속할 수 있도록 도와주는 과정이거든요. 제가 요거를 하나 지금 이제 보려고 하는데, 제가 처음에, 저도 이제 플래티늄이 있었을 거 아니에요? 처음 플래티늄 세미나를 갔는데, 그때 이제 오커힐 호텔로 이제 갔었는데, 이분, 우리 리치드 보스 회장님 영상을, 틀어주셨는데, 저도 너무 무서웠어요. 이거 듣고. 진짜. 너무 무서워서, 이 사업을 어떻게 해야 될까? 저는 플래티늄 돼가지고 너무 좋은 마음으로 갔는데, 우리 리치드 보스 회장님, 이거를 듣고 나서, 이 사람 너무 무섭다. 왜 무서웠는지 한번 들어보세요. You forget to do what you did to get here. And that's based on studies and studies all over the world. You forget to keep working towards getting a customer. I can't emphasize it enough. When you keep getting a few customers, your distributors will know that you have to get customers. Customers are the foundation of your business. So keep at it. Keep at recruiting. I know you got some groups, and I know there are people who want you to help downline, and downline, and downline. But the business is built for you on the front line. Who do you sponsor? Not how many people they sponsor, and I know you want to do that too. But if that becomes all important, then you will never go beyond being a platinum. Because now the next step is to see how many platinums you can develop. You. Not them. You. And that means you must personally keep sponsoring. And the best way to keep sponsoring, you know how? Keep getting customers. Customers become distributors. Not always. But it's a way to keep promoting Amway without always saying, you want to get in the business? All you have to say, let me show you some Amway products. But it's all on the front line. Getting customers. Don't think you're too good to do that. Don't get so busy running around making speeches for other people that you forget to build your own business. You can work in depth, but that's their business. That'll help them. It'll help you indirectly. But you will grow only on the ones you bring in. So let me encourage you to stick to the things you did to get you here. And then you'll see the other things come real for you. I must tell you, I buried a lot of platinums. A lot of people who became platinums dropped out, disappeared.
because they failed to do the things I'm telling you. So move forward in confidence. You know you can do it. You know how to do it. Now keep doing those things and then add the other things in along the way. 네, 제가 왜 무서웠을까요? 플래티넘들이 많이 사라졌대잖아요. 그래서 제가 저거 영상 듣고 진짜로 그때 저거를 이제 좀 오래된 영상이잖아요, 그렇죠? 플래티넘들이 사라졌대. 나는 플래티넘이 끝인 지금 나의 인생에 있어서 플래티넘이 탑인데. 근데 저분의 말씀에 저는 그래 그러면 내가 사라지지 않게 하려면 나는 그럼 어떻게 해야 될까? 이거 진짜 고민 많이 했어요. 근데 아까 우리 앞에서 제가 위스와 뎁스를 균형 있게 네트워크를 펼쳐야 돼요 이렇게 얘기했었잖아요, 그렇죠? 근데 혼동하시면 안 되는 게 뭐냐면 우리가 뎁스에 지금 뭐야 리치드 보스 회장님은 그러면은 뎁스는 신경 쓰지 말고 위스라라는 건가? 그게 아니에요. 우리가 관리 모드로 들어가지 말라는 말씀을 하시는 거야. 그런 거 있죠. 내가 플래티넘이 됐어. 그럼 플래티넘이 있으면 이제 어느 정도 애용자들이 나오고 또는 이제 사업한다고 하는 분들이 나오겠죠. 그러면 어느 순간부터 내가 또 다른 사람을 찾으려 후원하지 않고 그 파트너의 사람들만 찾아다니는 거야. 파트너의 사람을 같이 만나주기도 해야 되죠. 근데 내가 찾는 노력은 안 하고 그 파트너만 계속 관리 아닌 관리를 하는 거예요. 그러면 내가 어느 순간 사라지게 된다고. 이해가 되세요? 이거 되게 지금 이 영상 되게 중요하거든요. 집에 가셔서 몇 번을 한번 또 보시고 했으면 좋겠어요. 우리가 뎁스에 있는 파트너들을 도와주긴 하되 나는 나대로 또 다른 사람들을 계속 후원을 해야 된다라는 거. 네. 그래서 팔로업 이제 하나씩 살펴볼게요. 살펴봤을 때 우리가 이거는 뭐냐면 내가 이분한테 아미 사업 설명을 했어요. 그리고 호기심을 자극을 했어. 그랬더니 이분이 해볼까 말까 이렇게 망설이죠. 이럴 때 어떻게 하냐면 우리는 처음에 뭐를 생각하냐면 처음에 한번 해볼게요. 이러면 어떻게 하냐면 진짜 이 사람이 100% 할 거라고 생각을 한다? 또 이 사람이 저는 안 해요. 이렇게 했을 때 100% 안 할 거라고 생각하거든요. 근데 첫 번째 예스는 예스가 아니고 첫 번째 노도 노가 아니다라는 거. 사람의 마음은요 아침하고요 저녁하고 다르거든요. 그러니까 수시로 바뀌는데 우리는 이 과정에서 뭐를 하냐면 이 사람이 만약에 처음에 나 그래 아메사업 해봐야 되겠다. 네 말을 들어보니까 이거 진짜 해야 될 것 같다 했는데 집에 가면 어떻게 해요? 집 누가 있죠? 방해하는 누가 있잖아요, 그렇죠? 그래서 갑자기 이 사람의 마음이 바뀌어. 그리고 또 친구들이 있잖아요. 바뀌어. 이번에 그 어떤 쇼츠를 보니까 그 얘기가 있더라고요. 내가 사람들한테 나 뭐 어떻게 해볼 거야. 예를 들어 그런 거 있죠. 나 살 뺄 거야. 그러면 괜찮아. 이렇게 얘기한다 그랬잖아요. 그 이유는 뭐냐면 그 사람이 얘가 좋게 바뀔까봐 좋게 바뀌면 상대적으로 이 사람이 안 좋잖아요. 안 좋은 평이 받잖아요. 그래서 못하게 한대. 근데 전 그거 맞다고 생각해요. 만약에 내가 나 아미 사업을 해가지고 나중에 아이들 유산도 상속도 해줄 거고 여행도 갈 거야. 이렇게 했을 때 그게 되겠니? 이렇게 하는 거에는 이제부터 그렇게 생각하세요. 설사 그게 아니더라도 제가 나 진짜 상속받을까 봐 겁나는구나. 쟤 진짜 내가 아메 여행 갈까 봐 지금 겁나서 그러는구나. 이렇게 생각하시면 돼. 그러니까 그 사람이 못하게 하는 이유를 그렇게 이제 생각하시면 되는데 어쨌든 이럴 때 우리가 한 번의 사업 설명은 절대 알아들을 수가 없으니까 또 얘기하고 하는데 저는 이 과정에서 진짜 뭐를 많이 하냐면 오해 있죠, 오해. 그 파트너, 그분이 말하지 않는 오해도 많고 뭐라고 물어봐야 될지 몰라서 못 물어보는 것들도 되게 많거든요. 그쵸? 그러니까 그런 부분들을 근데요 누가요 그런 얘기 많이 하지 않아요? 제가 처음에 아미 사업을 한다고 하니까 제가 이제 우리 아이 어린애를 데리고 떡볶이 길거리에 떡볶이 파시는 분이 있었거든요. 근데 이제 그분한테 가가지고 혹시 아미 아세요? 그러면서 저 아미 사업 하려고 그래요. 그랬더니 그분이 저한테 딱 뭐라고 하냐면 교회 다니죠 이러더라고. 교회 다니죠 이렇게. 그래서 제가 깜짝 놀랐어요. 저 교회 다니거든. 그래서 왜요? 이랬어. 그랬더니 교회 다니는 것들은 다 교회 다니는 것들이 아니라 아미하는 것들은 다 그래.
왜냐면 그게 뭐냐면 교회 다니는 이유가 아메이 사업을 하기 위해서 교회를 다닌다고 얘기를 하는 거예요, 저한테. 그래서 저 그 말에 엄청 상처받았잖아요. 하나 일단 상처받았어요, 거기에. 또 하나. 얼마나 됐어요? 저한테 그래. 아, 이제야 하려고 하는데요. 아유, 이미 다 끝났어. 내 아는 사람 6개월 만에 3천만 원 까먹고 다 나갔잖아요. 이렇게 해가지고. 근데 저는 그때 지금 같으면 누가요? 왜요? 이렇게 물어봤을 것 같아. 그때는 어버버버버 하다가 그냥 이렇게 왔었던. 근데 그냥 탁 하더라야. 그러면 솔직히 우리는 이제 내공이 쌓였잖아요. 근데 처음 아멘 사업을 하려는 분들은 어떨 것 같아요? 그 말에 놀라겠죠. 아니 6개월에 3천만 원 모으기도 힘든데 6개월에 3천만 원 까먹었대. 여러분 할 수 있겠어요? 못하죠. 그래서 다 다른 핑계를 대고 안 하려고 한다거나 갑자기 사업에 흥미가 호기심이 없어질 수도 있거든요. 그런 부분들을 어떻게 하냐면 이분이 말 안 해. 예를 들어 왜냐면 왜 말을 안 하냐면 분명히 말하면 나를 세뇌시킬 거야 하고 말 안 할 수 있죠. 그럴 땐 어떻게 하냐면 내가 저 사람이 하고 싶은 이의가 있죠. 이게 물어보고 싶은 말들이 있을 거 아니에요. 대체적으로 그거를 대충 뭐가 될지 모르니까 다 찔러보는 거야. 혹시 주변에 이런 말도 많이 하죠. 혹시 집에 남편분이 이러지 않았어요? 뭐 이런 거 있죠. 이런 것들을 얘기해서 내가 거기에 대한 이의 답변을 해주는 거죠. 그래서 그 사람이 갈팡질팡하는 그 마음을 잡아주는데 우리가 솔직히 이 사업이요. 내가 그 사람을 세뇌를 시켜서 뭔가를 하게끔 해야 되겠다 이런 일이 아니잖아요. 그렇죠? 제가 지금 순간 드는 생각이 요 부분만 녹음을 해가지고 이렇게 누군가가 들으면 다단계 같아. 피라미드 같아. 그런 게 아닙니다. 그 다음에 그래서 팔로우업 이후 이분을 내가 빅피니스로 하게끔 할 건지 아니면 그냥 애용할 수 있도록 할 건지 이거를 서로가 결정할 수 있는 그런 구간인 것 같아요. 그러면 어떻게 하냐 이럴 때 어쨌든 후원할 때는 제1은 일단 나를 먼저 후원을 하는 거잖아요. 근데 여러분 있잖아요. 우리는 어떤 사람들이냐면 내가 누군가한테 동기부여를 자꾸 주고 그 사람이 떨어져 있는 마음을 자꾸 끌어올리는 사람들이거든요. 그러려면 내 열정이 사라지면 안 되고 내가 자꾸만 이게 너무 피곤해 아니 마음이 자꾸 다운돼 그러면 그 사람을 우리가 부스팅 시키지 못하죠. 그래서 제일 먼저 중요한 건 뭐냐면 내가 일단 많이 먹어야 돼. 영양제를 많이 먹어서 체력을 키워야 되는 거예요. 그래서 그 사람 앞에서 그 사람 만나러 가기 전까지는 힘들었다 하더라도 그 사람을 만나서 웃고 뭔가 이렇게 조금 이렇게 기운 업 이런 거를 이제 해줘야 되고 그 다음에 상대방 형식점검을 도와서 그 사람이 그런 거 있죠. why 내가 사업을 굳이 해야 되는 거 굳이 해야 되는 이유를 정확하게 모르는 분들도 되게 많아요. 그냥 단순히 그래 안 하는 것보다는 하는 게 좀 좋겠다 이런 거 있죠. 그래서 해볼까 이렇게 했는데 부딪히는 거야 자꾸만. 내가 그런데 그러면 굳이 할 필요는 없겠다. 이렇게 할 때 왜 당신이 굳이 아미 사업을 알아봐야 되고 해야 되는지에 그런 부분들을 내가 계속 터치해 주는 거죠. 우리가 그런 걸 핫버튼이라고 하잖아요. 그 사람의 핫버튼을 끊임없이 눌러줘야 되는데 그러기 위해서 우리가 이런 미팅장도 나오고 의문도 듣고 그러면서 우리 사실요 사람들이 다 비슷하게 산다 하지만 내가 모든 사람의 경험을 내가 다 할 수는 없잖아요. 그렇죠? 그래서 다른 이런 상황일 때는 어떤 게 핫버튼일까? 이런 사람은 어떤 게 핫버튼인가? 이런 것들을 음원을 들으면서 아니면 이제 미팅장에 나와서 이러면서 이제 들어보면 좋을 것 같고 저는 책도 많이 읽었던 것 같아요. 뭐 CEO에 관련된 책 이런 책도 좀 많이 읽고 했는데 그러면서 우리가 저 사람한테 잠자는 거인을 깨워주는 거죠. 근데 그 사람들이 사실은 자기들이 얼마만큼 잘할 수 있는지를 우리는 다 모르는 것 같아. 저도 몰랐고 그걸 이제 스스로 우리가 이제 같이 깨워주는 일을 하고 또 데모니의 달인까지는 아니더라도 데모를 좀 어느 정도 할 수 있도록 계속 보여주는 일을 하고 그 다음에 SP 있죠. 저는 642까지는 처음에 아니더라도 반드시 그런 거 있죠. 소비자가 예를 들어서 아세로아시 하나를 샀어요. 그러면 처음에는 아세로아시가 예를 들어서 300정이면 무배 되죠. 무료 택배 되잖아요. 그렇죠? 그런데 저는 이제 그렇게 얘기를 해요. 이 사람이 만약에 아세로아시를 처음 주문했어요. 그런데
무료 택배 된다고 그냥 바로 무료 택배로 보내지 말고 웬만하면 프라자로 픽업을 하세요. 왜냐면 이제 우리가 프라자에서 픽업을 하면은 영수증이 나오죠. 근데 이제 택배로 갈 때는 사실 그 사람 핸드폰으로 가지만 그러니까 그 종이가 없죠. 그래서 프라자로 가셔서 그거를 직접 가지고 그분을 만나세요. 만나서 뭐까지 얘기해 주냐면 SUAB 있죠. 이건 무조건 얘기하게 그거는 제가 훈련을 많이 시켜요. SUAB는 얘기할 수 있도록. 왜냐면 우리 642 오늘은 지금 비정가치 시간이 아니니까 642까지는 아니더라도 SUAB 아시죠? 네. 그거를 이제 얘기를 하는 이유는 뭐냐면 그거를 얘기를 해야 그 사람이 아미에 대해서 이해를 하는 거야. 이해. 그러면 이런 식으로 해서 수입의 원천이 이렇게 되고 이렇게 해서 돈 분배가 된다고. 그래서 내가 제품을 산다고 그래가지고 너가 큰 돈을 남겨먹는 게 아니네 라는 걸 보여주는 거야. 우리 그런 거 있잖아요. 우리가 이 제품이 얼마야 이렇게 얘기를 했어요. 그럼 대부분 사람들이 무슨 생각을 처음에 하냐면 아유 저거 5만 원밖에 안 할 텐데 6만 아니 7만 얼마씩이나 받는 거에는 분명히 제 거 들어갔을 거야. 이렇게 생각하죠. 네. 그래서 우리가 SUAB를 반드시 해줘야 되는 거야. 아니 너가 제품 이걸 샀다고 그래가지고 나한테 크게 이렇게 해서 나한테 떨어지는 그거의 수당이 여기에 들어간 게 아니야 라는 거를 얘기를 해주는 거죠. 이해돼요? 그래서 그게 그 사람이 이해가 되면 그때부터는 제품 카탈로그에 어떤 제품이 있는지를 훑어보게 돼요. 근데 여러분 있잖아요. 그건 안 하고 계속 이 제품에 좋은 거, 이 제품 좋은 거, 이 제품 그런 거 있잖아요. 머리 아파 이러면은 머리 아플 때 뭐 먹는 거 얘기하고 피부 어디 가려워 그럼 피부 어디 가려울 때 또 얘기하고 이렇게 하면은 그 사람이 진료해. 저 이제 안 만나려고 그래. 그래서 SUAB는 근데 처음엔 사람들이 그래. 이렇게 설명해 주려면 그 사람이 어떻게 하냐면 됐어. 나 그거 다 알아. 또는 안 들어도 돼. 이렇게 얘기를 하죠. 근데 저는 꼭 얘기해요. 아니야. 이거는 꼭 들어야 너랑 나랑 오해가 안 생겨. 이거 꼭 얘기해줘야 돼. 꼭 들어? 금방 하는 거니까 그래서 꼭 얘기해줘요. 그래서 그거가 얘기가 잘 되면 그 사람이 그 부분이 이해가 되면 그때부터는 제가 제품 얘기하기가 오히려 더 쉽다라는 거. 그거를 얘기하지 않고 내가 계속 제품 얘기를 하면은 그 애가 내 눈을 피한다거나 아니면 도끼 눈을 쳐다본다거나 이렇게 된다라는 거예요. 왜냐면 얘기를 하지 않았을 때는 얘가 자기의 어떤 판매 수당을 위해서 계속 나한테 신제품이 나오면 신제품, 프로모션 계속 얘기한다고 생각하거든요. 그래서 일단 제일 먼저 해야 되는 건 뭐냐면 SUAB를 내가 계속 반복적으로 나를 먼저 이해를 시켜야 되잖아. 그렇죠? 반복적으로 하고 또 하고 해서 그 어떤 소비자가 됐든 그 부분은 그냥 그 거래 명세서 있죠. 거기다 그냥 하면 돼요. 굳이 다른 거 찾지 않고 이제 그렇게 하시면 될 것 같아요. 그래서 1대1 미팅을 시작으로 시스템에 이제 정착을 시키고 또 제일 뭐 하냐면은 1대1 미팅을 그 사람이 할 수 있도록 알려주는 거를 하는 거예요. 근데 저희가 이제 제일 마지막에 요거를 썼네요. 배려를 너무 많이 하면 배린다. 이거를 썼네요. 이 부분은 진짜 할 말이 많지만, 저도 이렇게 제가 이제 사업을 이렇게 해서 이렇게 보니까 너무 많이 배려했던 파트너 있죠. 그 파트너들이, 있는 분이 없어요. 그러니까 최근에 어떤 분을 만났는데 그분이 아들을 이제 그러니까 남편이 의사라 이제 아들을 의대를 보내려고 자기가 그 아들한테 그랬대. 너는 공부만 해. 엄마가 너의 모든 거를 다 알아서 해줄게. 그래서 가방도 들어줘. 뭐 헬리콥터 마마 하는 거죠. 그렇게 해서 애가 뭐 엄마 나 배고파도 하기도 전에 이미 밥 주고 간식 주고 엄마 지금 나 끝나니까 빨리 와야 돼. 하기도 전에 이미 가서 먼저 기다리고 있고 뭐 이런 걸 한 거예요. 그렇게 해서 그 아들이 삼수를 해가지고 의사가 되긴 했어. 의사 됐어요. 됐는데 이제 벌써 컸어요. 커가지고 31살인가? 29인가? 아무튼 그런데 그분이 이제 그 아들하고 같이 이번에 여행을 갔었대요. 외국 여행을 갔대요. 외국 여행을 갔는데 거기에서 그 아들하고 이제 이분하고 둘만 이제 가이드하고 셋이 있었대요. 근데 캐리어 있죠? 캐리어 엄마도 하나 들고 가고 아들도 이제 들고 간 거예요. 들고 갔는데 아들이 자기 것만 들고 다니는 거야. 엄마 건 안 들고. 그러니까 가이드 그분이 야, 너 엄마 것 좀 들어주지. 네 것만 들고 다니냐? 이렇게 혼을 냈대.
근데 순간 그분이 너무 창피했대. 자기는 한 번도, 그냥 그게요, 아무렇지 않았대요. 아들이 자기 거를 안 들어준 거에 대해서 아무렇지 않았대. 근데 그 가이드분이 그렇게 얘기하니까 너무 창피하고 내가 애를 너무 잘못 가르쳤구나 이렇게 생각이 들었대. 그게 뭐냐면 그분이 하는 얘기는 그거야. 고등학교만 딱 졸업을 하고 의사가 딱 되고 난 순간부터는 이분의 인성이 바뀔 줄 알았대. 왜냐면 고학력을 배우잖아요. 그래서 일단 대학교만 딱 들어가고 나면 알아서 인성 부분은 알아서 고쳐지고 알아서 될 거라고 생각했는데 나이가 30인데도 안 바뀌어준 거야. 그래서 아빠가 뭔 얘기를 하면은 듣기 싫잖아요. 그러면 대꾸도 없대. 그리고 뭐가 필요하다는 말이 없대. 그냥 조용히 자기 말을 가가지고 열심히 게임을 한다고 그렇게 얘기를 하면서 엊그제 그러더라고요. 자기가 진짜 되게 많이 후회한다고. 똑같아요. 우리 아미 사업도. 그런 거 있잖아요. 우리가 후원을 하다 보면 급한 마음에 그리고 사랑스럽잖아요. 그쵸? 나 혼자 막 하다가 같이 하겠다고 나왔어. 너무 사랑스럽죠. 그런데 내가 저 파트너가 나오기 전까지 나 혼자 하면서 나도 많은 과정들이 있었기 때문에 저 파트너가 이 시기 때에 뭐가 필요한지 저 파트의 마음이 이 시기 때 뭐 어떤지 다 알죠. 그래서 이 파트너가 뭐라고 해달라고도 안 하는데 내가 먼저 다 해준다? 샘플도 먼저 만들어다 가지고 누구 만날 때 이것도 갖다 줘. 밥도 내가 사주고. 이 사람은 지금 근데 지금 당장 뭔가 뭘 어떻게 써야 될지도 모르는데 그냥 받는 거야. 그쵸? 근데 나중에는 그게 너무 또 이분의 아이 또 다 봐주고. 제가 보니까 예전에 우리 스폰서님이 아이를 봐주면 조금 안 좋아하는 거예요. 나는 그 아이 봐주느라고 너무 힘든데 제가 아이를 봐주면 별로 안 좋아하는 거야. 그래서 제가 속으로 무슨 생각이 있는지 알아요? 본인 파트너 아니라고. 난 너무 힘들게 데리고 왔는데 진짜 저 그렇게 생각했어요. 그러니까 본인의 파트너긴 하지만 본인의 다이렉트 파트너, 그러니까 F1이 아니라고 어떻게 저렇게 하실 수 있지? 이렇게 사랑스럽지 않나? 난 너무 사랑스러운데? 그래서 정말 서운했다니까요. 그런데 제가 알았어요. 그거를 기다려줘야 되는 거였어. 그분이 스스로 나 아미 사업 정말 제대로 해야 되겠다. 그 마음에 결단이 있으면 알아서 뭔가 하죠. 근데 그분을 아미 사업을 같이 하자고 할 때는 내가 그 집에 가가지고 그 아이 태권도부까지 다 입혀가지고 태권도까지 보내줬다니까요. 진짜. 정말 그분이 손발이 다 돼가지고 제가 뭔가를 다 해줬는데 결국은 자기가 다른 데 일을 하러 갈 때는 어떻게 해요? 다 정리가 되죠. 그렇게 되더라고요. 그래서 우리가 물론 배려하지 말라는 게 아니라 어떤 말에 집중을 하냐면 너무에 집중하세요. 배려해줘야죠. 애기니까 잘 모르니까 우리가 이렇게 이끌어줘야 되는 게 맞지만 너무 배려하면 베리게 된다라는 거. 그래서 우리 아까도 말씀드렸지만 우리 사업은 이 일순간 잠깐 하고 나서 끝나는 게 아니잖아요. 내가 우리 아이들한테까지 상속을 해주려면 아이들한테 상속해주고 싶어하는 그 누군가 그 파트너도 그런 시기가 필요한 거야. 그래서 조금 기다려줄 필요가 있다. 이제 팔로우 스루의 부분에서 얘는 이제 모호한 과정에서 사업해볼까? 라고 한 과정 중에 지속적으로 후원을 해가지고 우리가 이제 사업을 진짜 이제 열심히 해야 되겠어 라고 결정을 해서 진행을 하는 과정 중에 우리가 어떻게 그런 후원을 할 거냐 이제 그건 거예요. 이제 지속적 후원이라고 했는데 얘는 정말 말 그대로 지속적 후원. 지속적 후원인데 파트너들이 보면 저도 사업하는 내내 변수가 많았겠죠. 그쵸? 근데 파트너들도 변수가 많겠죠. 근데 보면요. 다 나이도 그렇고 비슷한 시기에 비슷한 것들을 겪는 것 같아요. 저도 이제 아이들이 어릴 때부터 사업을 했는데 저는 무슨 기도를 참 많이 했었냐면 애들이 안 아프게 해달라는 기도를 정말 많이 했어요. 왜냐면 아이 둘을 데리고 이제 사업을 하는데 아이들이 아프면 이게 미팅장도 못 나오고 사람도 못 만나겠는 거예요. 그래서 저 열심히 아이들 영양제 열심히 갈아서 먹였다니까요. 애들 아프면은 나의 모든 것들이 수업이 되니까.
근데 그런 것부터 하나씩 하나씩 파트너들한테 알려줘야 되겠더라고. 일단 이제 그러고 또 다른 변수들이 뭐냐면 그런 거 있죠. 처음에 어느 집집마다 아메이 사업을 시작을 하면 우리가 공부를 하잖아요. 그러면 뭐가 많아요? 사고 싶은 게 너무 많죠. 사고 싶은 게 진짜 많잖아요. 사고 싶은 게 많아서 쓰다 보면 카드값에 다 뭐가 나와요? 아메이, 한국 아메이 나오죠. 그쵸? 예. 옛날에는 이 땡땡, 홈 땡땡, 엘 땡땡 이렇게 나오다가 어느 순간부터 계속 딱 카드값 보니까 다 암 땡땡이잖아. 암 땡땡 이렇게. 그러면은 어떻게 되느냐면은 갑자기 분란이 일어나죠. 그런 변수들에서도 같이 지혜롭게 잘 해결할 수 있도록 우리가 같이 스폰서가 해줘야 되더라고요. 그런 분들까지도. 제가 이렇게 보니까, 이 사업은 진짜 센스가 있어야 되는 것 같아. 그리고 조금 이렇게 상대를 이렇게 좀 파악을 하고, 이렇게 지금 어떤 상태구나, 이런 거를 약간의 궁예가 돼야 될 것 같아. 네 속에 내가 뭐 있는지 안다 이렇게 이렇게 하셔야 될 것 같아요. 그래서 어쨌든 리더로서 성장할 수 있는 여러 가지 시스템에 좀 조인을 하고 그다음에 도전과 성취를 근데 저는 이거를 도전 성취를 뭘로 하냐면 작은 도전, 작은 성취. 우리가 처음부터 SP 이게 아니고요. 우리 이번에는 3% 한번 해보자. 3%를 너가 제품 쓰는 거 말고 너가 전달해가지고 하는 3%를 한번 만들어보자. 이거를 같이 해볼 수 있도록 PV를 넣어주라는 게 아니고요. 할 수 있는 툴도 만들어주고 또 사람들도 만들어주고 이렇게 할 수 있잖아요. 그거를 하고 그 다음에 또 뭐를 할 수 있어요. 우리가 처음에는 브론즈 파운데이션, 브론즈 빌더 이렇게 할 수 있잖아요. 그렇죠? 그래서 처음에는 우리 9를 해보자. 근데 저는 처음엔 그래요. 6을 해보자. 이렇게 얘기를 해요. 브론즈 파운데이션은 9예요. 9인데 9부터 하라고 안 하고 6을 해보자. 이렇게. 3%는 몇만부터예요? 3%. 20만. 근데 20만 PV가 세 사람을 20만 PV를 했다고 그래서 몇만 PV 돼요? 60만 PV 되죠. 근데 우리가 20만 PV를 세 사람을 모아가지고 9%를 만들자라고 먼저 안 하고 6%를 한번 만들어보자 하고 이게 됐어. 될 수 있도록 뭔가를 이제 같이 후원을 해주고 그리고 나서 또 9를 해보자. 또 12를 해보자. 다시 15를 해보자. 이런 식으로 점진적으로 성취를 할 수 있도록 그래야 우리가 이게 진짜 되는구나. 이거를 맛볼 수 있도록 그게 되게 중요한 것 같아요. 그래서 얘는 이제 일단 뭐냐면 너무 완벽하게 하려고 하지 말고 그냥 잘하자. 뭐냐면은 우리가 그런 거 있잖아. 내가 오늘 이 파트너한테 뭐 주려고 했는데 못 만들었어. 그럼 그거 안 하고 온단 말이에요. 그러지 말고 그래도 해보자. 우리요 진짜 오늘도 그렇지만 저도요, 너무 잘하려고 안 해요, 지금. 그냥 하려고 그래요. 여러분 있잖아요. 내일도 그렇고, 내일 모레도 그렇고, 아까 한 파트너가 자기가 데모를 해줬는데, 다른, 뭔가 데모 색깔이 잘못 나왔다고 막 이렇게 얘기를 하면서 어렵네요. 이러더라고요. 그래서 제가 그 얘기를 했어요. 그냥 하루씩만 잘하면 인생 길어요. 이렇게, 가끔은 그러니까 질문한 거에 정확하게 그거에 관련돼서 얘기하기보다 살짝 그냥 옆으로 삐껴가지고 답을 해주는 것도 필요하더라고요. 이제 이 부분을 얘기할게요. 요거는 뭐냐면 자존심을 자존감으로, 자만심을 자신감으로 바꿔주기. 요 부분 잠깐 이제 볼게요. 아메이 사업은요. 우리가 아메이 사업은 잘 배워서 잘 알려주는 사업이고 복제 사업이잖아요. 그렇죠? 그런데 그거를 하기 위해서는 뭐를 해야 되는 거냐면 인간관계 사업을 우리가 이제 잘해야 되는 건데 어차피 결국 사람이 답이잖아요. 그렇죠? 근데 제가 지금 얘기하려고 하는 자존심, 그다음에 자존감, 자만심, 이제 이런 자존감 이런 얘기들을 할 건데 그런 부분들은 사실은 이 사람은 자존감이 너무 낮아. 이 사람은 쓸데없는 자신감만
자존심만 세. 이런 얘기를 하려고 하는 게 아니라요. 여러분 그거 있잖아요. MBTI 있죠, MBTI. 저는 솔직히 MBTI를 100% 우린 믿지 않잖아요. 그쵸? 그러나 참고하잖아요. 아, 이런 사람 이렇구나. 그거는 뭐냐면 이해를 하는 거야. 저는 약간 T거든요. 그러니까 뭔가 할 때 사실 이 아메이 사업도 그런 부분이 있었어요. 해도 시간은 가고 안 해도 시간은 간대. 그 말 있죠? 해도 시간은 가고 안 해도 시간은 간대. 전 그 말에 너무 믿겨졌어요. 아 진짜요. 해도 시간은 가고 안 해도 시간은 가는데 어차피 지나가는 시간 아메이 하면 그래도 뭐라도 있지 않겠니? 그 말을 잡았어요. 그 말. 어차피 지나가는 시간 맞아. 그쵸? 그러니까 그렇게 사실적인 거에만 제가 움직이는 사람이야. 너 다음 달에 100만 원 줄 거니까 여기서부터 여기까지 저 열심히 잘하거든요. 근데 두리뭉실해가지고 하면 잘 안 해. 그런데 두리뭉실한 거를 원하는 사람들도 있더라고요. 그래서 제가 MBTI 성향 그것도 사실은 T 같은 성향도 있지만 F도 있죠. 그래서 참고하는 거야. 그리고 이해하려고 하는 거야. 왜냐면 처음에 제가 사람들 상처 엄청 받았거든. 뭐 때문에 상처를 많이 받았냐면 어떤 분이 소개 이렇게 해가지고 그 사람이 고혈압이래. 그래서 뭐 먹으면 되냐고 이제 전화가 왔단 말이에요. 그래서 제가 여러분 고혈압이에요. 뭐를 알려줘야 돼요? 코큐텐 또 더블엑스 또 오메가3 또 이스프링 또 되게 많죠? 지금 되게 많이 나왔죠? 저도 그랬다고요. 아니 제가 생각할 때 고혈압? 이건 혈관이야. 다 먹어야 돼. 그래서 제가요 다 얘기했어요. 그랬더니 이분이 하나만 자꾸 얘기를 하대. 하나만. 근데 제가 저 T잖아요. 하나만 얘기할 수가 없는 거야. 안 돼요. 하나만 먹어서는 시너지가 안 되니까 시너지 나기 위해서 이것도 먹어야 되고 이것도 먹어야 돼요. 뭐 이렇게 얘기를 했는데 이 사람 때문에 제가 속상한 게 아니라 이 사람을 소개한 이 중간 사람이 저한테 이 사람도 있고 이 사람도 있는데 저한테 스폰서님 하나만야 정해줘요. 이렇게 얘기를 하는 거야. 이해돼요? 그러니까 이분이 저를 이제 이 사람을 소개를 해줬어. 그러니까 자기가 이제 말을 하기가 어려우니까 제가 이제 갔단 말이에요. 근데 이제 이분이 하나만 얘기하는데 저는 자꾸만 그래도 있잖아요. 제가 다 그럼 양보할게요. 5개 드세요. 아세, 뭐 코큐텐, 오메가3 뭐 이런 거 있죠. 그러니까 이 저를 소개했던 이 파트너가 화를 내는 거야. 제가 그날 울고 왔잖아요. 전 집에 울고 들어온 적 많아요. 그래서 제가 울고 들어서 뭐를 썼냐면 막 뭐 썼어 혼자. 뭐를 썼냐면 하나님 저는 이게 탈이에요. 뭐가 탈이냐면 난 100% 믿어줘요 이게. 이 사람이 요렇게 먹으면 분명히 좋아질 텐데 하나만 먹어서는 조금 약간 그러지 않아요? 이 100% 믿어지는 거를 내가 이거 나는 그냥 말했을 뿐인데 왜 저 사람들 안 믿는지 모르겠어요. 이게 너무 화가 나는 거야 진짜. 그래서 제가 막 거기다가 그러면 제발 100% 믿어질 수 있는 사람을 소개를 하든지 아니면 내 마음에서 100% 그 믿음이 좀 안 생기게 해주세요. 저 진짜 그렇게 기도했어요. 왜냐면 난 너무 그러니까 믿어지고 또 화가 났으니까. 그랬던 경험이 있는데, 근데 제가 이제 MBTI도 그렇고 사람들도 그렇고 저도 이제 딸하고 아들이 있는데 딸하고 아들이요 어릴 때는 잘 몰랐는데 애들이 크면서 색깔이 나와요. 이제 대학생들이거든요. 제가 애들이 고등학교 때부터 우리 애들이 나랑 완전 다른 애들이구나 라는 걸 알게 됐어요. 그래서 제가 나중에 너무너무 서운해가지고 막 이렇게 막 울먹울먹 하니까 우리 딸이 엄마 이건 이거고 이렇게 얘기를 하는데 뭐라 하냐면 그 전까지는 말해봤자 소용이 없을 것 같아서 말을 안 했대. 그래서 자기는 나름 상처 엄청 받았대. 그런데 엄마도 우리한테 상처 주려고 한 게 아니라 엄마의 성향은 이렇고 해가지고 자기가 MBTI를 전 ESTJ거든요. ESTJ에 대해서 엄청 공부를 했대요. 우리 딸은 저랑 완전 반대예요. 진짜. 그래가지고 우리 딸이 제가 이제 얘기를 하면은 저도 우리 딸이 좀 이해가 되고 우리 딸이 우리 딸은요 고민이 많아요. 고민이
생각하는 것도 너무 많고. 그래서 제발 좀 그렇게 하지 마라. 너가 고민하는 거, 예를 들어 누군가가 뭔가를 얘기했을 때 그걸 가지고 막 우리 딸이 막 고민한단 말이에요. 그래서 야, 너가 지금 고민하는 거에 10분의 1로만 해. 그 사람이 너한테 이렇게 얘기한 거는 네가 지금 이렇게 크게 부풀린 거에 10분의 1밖에 안 돼. 이 얘기 진짜 많이 해요. 그래서 그걸로 참고를 해라. 그래서 그 사람에 대해서 성향 파악을 이렇게 해라라고 해서 이제 이걸 보여줄 건데요. 얘는 저기 그냥 살짝 이제 넘어갈 테니까 그냥 나중에 이거 다 PPT 가잖아요, 그렇죠? 그때 이제 쭉 보시고 참고하시는데 저 솔직히 이제 자존감 얘가 어떤 거냐면 책이 어떤 책이냐면 설득의 마법사라는 책 제가 요즘 이제 읽고 있는 책인데 설득의 마법사라는 책에 이게 있어요. 거기에 있는 걸 그대로 쓴 거지 제 얘기가 아닙니다. 그래서 그런 거 있잖아요. 뭐 홈미팅에서 이렇게 우리 파트너들이랑 얘기하다면은 저는 그 파트너를 그 공략해서 한 게 아닌데 다 찔려 다. 근데 우리 그런 것 같아요. 우리 사람들은 전부 다 4가지 이용 다 가지고 있거든요. 그런데 그 중에 뭐가 조금 더 도드라지는 거가 있죠. 그런 거고 그게 저는 다 나쁘다고 생각하지 않아. 처음에 옛날에 나는 자존감이 약한데 자존심이 대빵 센 사람이 있었어요. 난 자존감이 약한데 자존심이 대빵 센 사람이 있었어요. 이해됐죠? 네. 너무 상처가 되는 거야. 그 사람은 얘기를 하려고 하면은 약간 저랑 이렇게 핀트가 자꾸 안 맞는 거 있죠. 그럴 때에 전 지금은 그래요. 딱 봤을 때 자존심이 되게 센 사람들 있죠. 그런 사람들은 제가 일부러 막 치켜 세워줘. 이 사람은 자존감보다 자존심이 조금 더 높네. 그러면 그 사람한테는 뭐 엄청 칭찬해줘요. 옛날엔 더 깎아내리고 싶었거든요. 근데 지금은 더 칭찬하고 너 너무너무 잘해. 뭐 이러고, 어느 때는, 그 사람을 만나러 갈 때는 액세서리도 빼고 갈 때도 있어요. 진짜예요. 괜히 내가 그 사람의 심기를 건드려서 애용자가 되는 기회도 내가 박살할까봐 제가 그러고 가요, 진짜. 그냥 참고하는 거야. 이렇게 얘기를 하다 보면, 이 사람이 지금 어떻구나, 라는 거 우리 대충 알죠? 그거를 고깝다 아세요? 고깝게 생각하지 마세요. 고깝게 생각하지 마시고, 저 사람은 저게 조금 더 높네? 내가 그럼 거기에 맞춰서 후원을 해야지. 이렇게 생각하시면 돼요. 네. 그 다음에, 근데 여기에 지금 보니까 자존감이 높은 사람은 스스로 만족하기 위해 일을 하지만 자존심이 높은 사람은 타인의 칭찬을 받기 위해 행동한대. 그럼 이제 어떻게 한다? 자존심이 높은 사람은 어때? 타인의 칭찬. 그래서 칭찬한다고요. 이렇게 칭찬 많이 해주면 돼요. 그러나 인간관계 설득을 잘하려면 남에게가 아니라 나에게 집중해서 자존감을 높여야 한다. 자만심하고 자신감이에요. 자만심, 자신감. 저 오늘 시간 엄청 남을 줄 알았는데 빨리 이제 할게요. 여기 지금 보니까 자만심은 남보다 우월하다는 것을 확인하고자 하는 마음이래요. 그래서 이분은 자기보다 못한 사람을 업신여긴대. 그러면 이제 다시 저분은 자만심이 좀 있는 사람 같아. 그럼 나는 이제 어떻게 하고 가야 된다? 휘황찬란하게 가야지. 응? 옷도 좀 조금 더 세련되게 하고 가야죠. 다 다르게 하는 거예요. 그렇죠? 그럼 내가 오늘 자존심이 센 사람 한 사람 만나? 그 다음에 자존감이 센 사람 하나 만나? 자만심이 센 사람 만나? 자신감이 센 사람 만나? 옷이 다 달라야 되겠죠. 액세서리도 달라야 되겠죠. 이건 센스예요. 전 그렇게 생각해요. 그래서 저는 그렇게도 해요. 네. 힌트 많이 줬죠? 네. 거기에 다시 또 이렇게 보니까 자신감 이렇게 되는데 여기 이걸 보세요. 자신감의 반대말은 겸손이 아니라 열등감이다. 자만심의 반대말이 겸손이다. 여기 자신을 모르면 못난 놈이 되고 자신밖에 모르면 못된 놈이 된대요. 너무 맞는 말이죠. 제 말이 아니고 설득의 마법사 얘기입니다. 저 미워하시면 안 돼요. 네. 그래서 어쨌든 아메이 사업은 관계 비즈니스인데 빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 함께 가라고 했다. 그래서 멀리까지 함께 갈 수 있는 누군가를 원한다면 자만심이 아닌 존중과 배려로 조금 더 성숙한 내가 되자. 그래서 여기에 상대의 마음의 울림을 만들어내는 설득의 마법사 본문 중에서 제가 이제 한 겁니다.